chapters. Okay. Yesterday we have discussed this. What is the name of this point? What is the heading of this point? Thermal analysis. Thermal analysis. In thermal analysis, dash physical property is studied with respect of temperature, Mass. Mass with temperature. mass studied with respect to Temperature. As temperature increases, mass maybe increases or decreases, depend on the substance which is present. Substance for the dependent. What is the role of environmental control equipment? Provided inert. Very good. Nice. What is use of thermobalance? Mass of sample accurately at various temperature. Very good. Nice. And what is use of thermocouple? Recording temperature. Recording temperature. Okay. लक्ष द्यायचं आता व्यवस्थित. हा एक 2च मिनिट लक्ष द्या. एवढं मोठं दिसतंय तर राईटअप, पण लक्ष दिलं तर लगेच कळून जाईल. TGA curve. This graph is known as a TGA curve. This graph is dash versus dash. काय versus काय graph आहे? Mass versus temperature. Mass versus temperature. इथं कर्सर दिसतंय आज सर्वांना, काल दिसत नव्हतं, आज दिसतोय, बरोबर आहे का? Yes, ma'am. इथपासून इथपर्यंत सर्वांनी लक्ष द्यायचंय. इथपासून इथपर्यंत स्ट्रेट लाईन आहे. ह्या स्ट्रेट लाईन मध्ये काय वाढतं आणि कोणती व्हॅल्यू वाढत जाते आणि कोणती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे रे? Mass constant, temperature increasing. सर्वांना कळालं का? सर्वांना कळतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मास कॉन्स्टंट आहे, टेम्परेचर मात्र काय आहे? Increase. Increase. Okay. In this straight line also, mass is Constant. constant, but temperature is Decrease. इथून इथपर्यंत जातो म्हटल्यानंतर टेम्परेचर नक्कीच वाढते बघा. हा एरो इन्क्रीज इन टेम्परेचरचा आहे. इथपासून इथपर्यंत टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, बट मास constant. Then from this point to this point, same condition is there. Mass is constant but temperature is increases. This point to this point, same situation is there. Mass is constant but temperature is increases. This portion indicates that this portion is known as Horizontal. area is known as horizontal portion. Horizontal portion means horizontal portion represent No loss in weight. Are you getting? No loss in weight means no loss in mass. No loss in weight means no loss in mass with Increase increase in temperature. Means compound is thermally stable. म्हणजे त्या कंपाऊंड मध्ये काही चेंज होत नाही त्या टेम्परेचरला. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 226 पासून 346 पर्यंत जावा, टेम्परेचर वाढलं तरी सुद्धा त्याच्या मास मध्ये काहीही फरक पडत नाही. मीन्स कंपाऊंड इज थर्मली स्टेबल. कंपाऊंड इज थर्मली स्टेबल. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. मला काय म्हणायचे कळालं का तुम्हाला? मास मध्ये काहीही चेंज होत नसेल, टेम्परेचर वाढवलं तरी पण मास मध्ये काहीही चेंज होत नसेल तर तो कंपाऊंड थर्मली स्टेबल आहे. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता 100 डिग्री पासून 226 पर्यंत जावा. त्यानंतर 346 पासून 450 पर्यंत, 660 पासून
840 पर्यंत. In these cases, whether mass is constant or it is changeable, Changeable. mass is get changes with slight increase in temperature. थोडं जरी टेम्परेचर वाढवलं तरी मास मध्ये चेंज होतो. मीन्स whether compound is a thermally stable or unstable. 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 At 99 degrees Celsius, what is the name of this compound? CaC2O4.H2O. And at 100 from 100 degrees Celsius, compounds start decompose. Dehydration means removal of water molecule is start, and compound get converted into CaC2O4. इथं 226 पर्यंत येईपर्यंत ह्या कंपाऊंड मधला वॉटर मॉलिक्यूल पूर्णपणे रिमूव्ह होतो आणि त्याचं या केमिकल मध्ये रूपांतर होतं. दिस रिमूव्हल ऑफ वॉटर इज नोन ॲज डिहायड्रेशन प्रोसेस. आर यू गेटिंग? whether mass is constant or it is a changes. वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेला म्हटलं तर मास हे चेंज होत आहे. जसं आपण ओले कपडे वाळायला घालतो, ओले असताना वॉटर मॉलिक्यूल असतात तेव्हा मास वेगळंच असतं. पूर्ण ड्राय झाल्यानंतर मास त्याचं वेगळंच आहे. मीन्स वॉटर मॉलिक्यूल गेट रिमूव्ड. इट इज नोन ॲज अ डिहायड्रेशन प्रोसेस. ओके, हिअर वी गेट CaC2O4. दिस CaC2O4 is converted into CaC2O4 up to 345 degrees Celsius. Name of compound is a CaC2O4. Means, can anyone tell me name of this compound? Calcium oxalate. Okay. In this case, carbon dioxide molecule is eliminated here. Carbon dioxide molecule remove. This removal of carbon dioxide or removal of CO या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्ह होतो. Means in this process CaC2O4 is converted into CaCO3. Okay, this process is known as a decomposition process. Again, CaCO3 is converted into CaO. Are you getting? म्हणजे सुरुवातीला इथल्या टेम्परेचरला हे केमिकल घेतलेलं होतं, लास्टला CaO नावाचं केमिकल आपल्याकडे शिल्लक राहिलेलं आहे. CaO केमिकल इज प्रेझेंट हिअर. मीन्स this portion from 100 to 206, this portion is known as a, what is name of this portion? Slanting downward portion. This portion is known as slanting downward portion. या पोर्शन मध्ये कंपाऊंड हा थर्मली स्टेबल नसतो, कंपाऊंडचं कन्व्हर्जन चालू असतं. दिस पोर्शन इंडिकेट वेट लॉस. होते की नाही वेट लॉस? हॅलो Yes, ma'am. वेट लॉस होतं की नाही? इथे इथपासून इथपर्यंत येणं म्हणजे वेट लॉस होतं. दिस पोर्शन इंडिकेट वेट लॉस. वेट लॉस कशामुळे झाला? डिहायड्रेशन मुळे झाला. वेट लॉस कशामुळे झाला? डिकम्पोजिशन मुळे झाला. वेट लॉस कशामुळे झाला? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्होलाटाईल प्रोडक्ट, म्हणजे जे हवेत उडून जाणारे जे प्रोडक्ट आहेत असे तयार झाल्यामुळे वेट लॉस झालेला आहे ऍट दी टेम्परेचर. आर यू गेटिंग? समजलं? हे नाही आपल्याला पुढचे सेंटेन्स नाही लिहायचे, फक्त इथपर्यंत लिहिणार आहे टेम्परेचर पर्यंत, आणि इथं पण टेम्परेचर पर्यंतच लिहिणार आहे. एवढं कळालंय का बघा? हॉरिझॉन्टल पोर्शन रिप्रेझेंट नो लॉस इन वेट and standing downward portion indicate weight loss. आणि no loss in weight means compound is thermally stable. Loss in weight means this loss in weight due to dehydration, decomposition and formation of volatile product. Are you getting? आणि बरीचशी केमिस्ट्रीतली माहिती आपल्याला या ग्राफ वरून किंवा अशा प्रकारे हिट केल्यामुळे कळते. एक इन्स्ट्रुमेंट असतं TGA नावाचं,
तर त्या इन्स्ट्रुमेंट मधून बरीचशी माहिती आपल्याला कळत असते. फॉर एक्झाम्पल, एखादी टॅबलेट बनवली, एखादी औषधाची टॅबलेट बनवलेली आहे, अगोदर त्याचा TGA करून बघावा लागतो. नाही तर आपल्याला जर समजा टेम्परेचर असेल, ताप आलेला असेल आणि आपण ती टॅबलेट खाल्ली आणि ती टॅबलेट त्या टेम्परेचरला जर स्टेबल नसेल तर खाऊन काही उपयोग होणार नाही, त्याचा साईड इफेक्ट फार मोठा जाणवेल त्याचा. आर यू गेटिंग? त्यामुळं प्रत्येक गोष्ट अगोदर या TGA टेक्निक मधून टेस्ट करून घ्यावी लागते. PhD मध्ये वगैरे पण TGA कंपल्सरी करावे लागतात. त्यावेळेसच कळत असतं की आपला केमिकल बरोबर तयार झालेला आहे का नाही, आणि आपण PhDच्या वर्क मध्ये केलेला प्रोडक्ट हा स्टेबल राहू शकतो का नाही वातावरणामध्ये, या गोष्टी आयडेंटिफाय होतात आपल्याला. त्यामुळं ही फार महत्वाची गोष्ट असते. आर यू गेटिंग? आता थर्मोग्राम म्हणजे काय? आपल्याला फक्त क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशनच मिळत नाही तर क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन पण मिळते या ग्राफने. तर ती कोणती इन्फॉर्मेशन? सी हिअर, क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन आणि क्वांटिटेटिव्ह. व्हॉट इज मीन बाय क्वालिटी अँड व्हॉट इज मीन बाय क्वांटिटी? आपण कपडे घ्यायला गेलो, क्वालिटी आणि क्वांटिटी म्हणजे काय रे? एकदम भारी कपडे घेतले म्हणजे क्वालिटी का क्वांटिटी? क्वालिटी. क्वालिटी. आणि आपण खूप ड्रेस घेतले तर मग क्वांटिटी. क्वांटिटी. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल, या केमिकल मध्ये कार्बन किती आहे, ऑक्सिजन किती आहे हे पण आपल्याला या टेक्निकने कळतं. पण तुम्हाला खूप डिटेल याचा स्टडी नाही, त्याला फॉर्म्युले वगैरे लागतात. तुम्हाला जस्ट फक्त ही थोडीशीच याची हे दिलेलं आहे, बेस दिलेला आहे, त्यामुळे आपण त्याच्याकडे जायची गरज नाही. पर्सेंटेज ऑफ कंपाऊंड, हा कॅल्शियम किती पर्सेंट आहे, कार्बन किती पर्सेंट आहे, ऑक्सिजन किती पर्सेंट आहे, नंतर इथे पण कॅल्शियम किती तयार झालेला आहे, ऑक्सिजन किती तयार झालेला आहे, ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला या मेथड मधून कळत असतात. म्हणून इथे लिहिलेलं आहे पर्सेंटेज ऑफ कंपाऊंड इन मिक्सचर कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग TGA. आर यू गेटिंग? हा, TGA स्टडी हेल्प टू फाइंड अमाउंट ऑफ फिलर इन पॉलिमर. पॉलिमर मध्ये किती मोनोमर आहेत, एखाद्या पॉलिमर मध्ये किती मोनोमर आहेत हे देखील या टेक्निकने आयडेंटिफाय करता येतं. हे झाले क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. आता क्वालिटेटिव्ह बघा. स्टॅबिलिटी कळते की नाही? आत्ताच आपण बघितलं स्टॅबिलिटी. थर्मली स्टेबल आहे का नाही कळतं ते कंपाऊंड. आर यू गेटिंग? देन आयडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाऊंड. कंपाऊंड आयडेंटिफाय करण्यासाठी उपयोगी पडतं. त्यानंतर कंपाऊंडची प्युरिटी समजण्यासाठी ही टेक्निक वापरली जाते. आणि डिकम्पोजिशन मेकॅनिझम म्हणजे ह्याच्यानंतर हा तयार होणं, याच्यानंतर हा तयार होणं, याच्यानंतर हा, ह्या मधल्या स्टेप आहेत. ऍक्च्युअली कसं असतं, हीट करायला चालू केल्यानंतर याचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट याच्यामध्ये होत असतं, याचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट याच्यामध्ये होत असतं. आर यू गेटिंग? हे स्टेप बाय जाणं म्हणजे मेकॅनिझम असतं. परीक्षेमध्ये याच्यातला MCQज या ऍप्लिकेशन मधला MCQज विचारला जाणार नाही, असा तुमचा पेपर ही तयार होणार नाही, आन्सर पेपरच तयार होणार नाही. एवढं हे महत्वाचं आहे. दिसतात तुम्हाला 6च लाईन, पण 6 लाईन तुम्हाला कुठला तरी एक MCQज विचारून तुम्हाला 2 मार्क देऊन जाणार आहेत. लक्षात आलं का? आता लिमिटेशन बघूया. इट हॅज अ लिमिटेशन लाईक इट इज युज्ड ऍप्लिकेशन फॉर. हे TGA ही टेक्निक कुठे वापरली जाते? फक्त जो कंपाऊंड हीट केल्यानंतर स्वतःचं मास चेंज करतो तिथंच फक्त ही टेक्निक वापरली जाते. त्याच कंपाऊंडच्या आयडेंटिफिकेशन साठी ही टेक्निक वापरली जाते. एखादा जर कंपाऊंड हीट केल्यानंतर फ्यूज होऊन बसला असेल तर ती टेक्निक वापरली जात नाही, असे त्याचे लिमिटेशन आहेत. म्हणजे दिस टेक्निक इज ओनली used for those compound which changes its mass with a increase in temperature. टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर जो कंपाऊंड स्वतःचा मास चेंज करतो तिथंच ही टेक्निक वापरली जात असते. म्हणून TGA has a limitation. It is applicable for only those substances which undergo changes in mass with the temperature. And it is not useful for pure fusion reaction. फ्युजन रिएक्शन असेल, क्रिस्टलाइन ट्रान्झिशन असेल, सॉलिड स्टेट रिएक्शन असेल,
आणि नो व्होलाटाईल कंपाऊंड असेल तर ही टेक्निक वापरली जात असते. ठीक आहे. क्वालिटेटिव्ह ऍप्लिकेशन पण हे काय लिमिटेशन पण तुम्हाला कोण विचारणार नाही. हे क्वालिटेटिव्ह ऍप्लिकेशन आणि क्वांटिटेटिव्ह ऍप्लिकेशन हे महत्वाचे आहे त्याच्यातले. आता इथं बघा क्वालिटेटिव्ह अँड टीजीए कर क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन म्हणजे ते ऍप्लिकेशन रिगार्डिंग द सबस्टन्स अंडर स्टडी can be obtained from thermogram. This graph is known as a thermogram. This graph is known as a thermogram. Plot of mass versus temperature or plot of dm versus dt. It is known as a thermogram. It is known as thermogram. Horizontal portion loss in weight सांगतो का no loss in weight सांगतो? Loss in weight. Loss. Horizontal portion आहे म्हणजे No loss loss in in weight. No loss in Loss in weight का no loss in weight? No loss in weight. No loss No in loss weight. in weight. आणि स्टँडिंग डाऊनवर्ड पोर्शन Loss in weight. लॉस इन वेट. ओके. गेल्या वेळेस असा क्वेश्चन विचारलेला होता. ह्या पॉलिमर शब्द पकडून विचारला होता. डॅश डॅश टेक्निक इज युज्ड इन पॉलिमर्स. ही टेक्निक पॉलिमर. मुलं कन्फ्यूज झाले. मुलांनी उत्तर कुठे शोधली? कुठल्या चॅप्टर मध्ये शोधली असतील? आपल्याकडे पॉलिमर पण चॅप्टर आहे. कुठे शोधली असतील? पॉलिमर चॅप्टर मध्ये सापडलं असेल का उत्तर? नाही, चुकली त्यामुळे उत्तर. ही टेक्निक टीजीए ही टेक्निक पॉलिमर मध्ये वापरली जात असते. इथं फूडशी रिलेटेड काय आहे का रे? काल पण मी फूड हा शब्द महत्वाचा सांगितला होता. इथं कुठे नाही फूडशी रिलेटेड काय. लक्षात आलं का तुमच्या? हॅलो, समजलं का सर्वांना व्यवस्थित? हा. हा Yes, लिहा ma'am. लिहा लिहा. तुम्ही युनिट टेस्टचे मार्क बघितले का रे सर्वांनी? हॅलो, युनिट टेस्टचे मार्क बघितले का? No ma'am. बघा बघा का कुणाला कमी आहेत त्यांनी जरा सिरियसली घ्या.
झाल्यानंतर सांगा लगेच हा. झालं का? हॅलो. No, ma'am. ओके. राईट डाऊन दिस ऍप्लिकेशन.
झालं? हॅलो? No, ma'am. ओके, राईट इट. ओव्हर. No, ma'am. Done, ma'am. सर्वांचं झालं का? Yes, ma'am. ओके, लेट अस डिस्कस सम MCQs.
हॅलो हॅलो Yes, ma'am. MCQ ची स्क्रीन नाही ना रे दिसत. नाही मॅम. एकच मिनिट. आता दिसते का रे? हॅलो. Yes, ma'am. ओके. नंबर 1 चा आन्सर सांगा. O2. O2. ओके गुड. दुसऱ्याचा आन्सर सांगा. काढून सांगायचं, डायरेक्ट सांगायचं नाही. इक्विव्हॅलंट वेट विचारलेला आहे, मॉलिक्युलर वेट नव्हे. सांगा. 49. 49. करेक्ट. नेक्स्ट. इक्विव्हॅलंट शब्द आहे. परवा सांगितलं होतं की शिकवताना रे, इक्विव्हॅलंट शब्द असेल तर कशाची? Normality. नॉर्मॅलिटीची. नॉर्मल. जेनेवेटचे मॉलिक्युलर वेट सांगा. 40. बरोबर आहे. पाचव्याचं उत्तर सांगा. खूप कन्फ्युज केलेलं आहे, तरी पण उत्तर यायला पाहिजे. Molarity. व्हेरी गुड. पुढे. सहावा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विव्हॅलंट वेट? मोलेक्युलर वेट नव्हे, इक्विव्हॅलंट वेट. 40. 40. हा. पुढे. टेक्निक बाय विच मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय moving gases passing over the stationary adsorbent म्हणजे phase is called as गॅस क्रोमॅटोग्राफी. gas chromatography. पुढे. गॅस क्रोमॅटोग्राफी. कशावरून क्लासिफिकेशन आहे? ऑल अबाव. पुढे. 10th. It is the ratio of number of mole of substance to the total number of mole of all substance present in the solution. Mole fraction. Fraction. Nice, very good. हा.
40 gram of NaOH dissolved in 1 liter of solution. Then both A and C. इथे NaOH शब्द आहे. NaOH चीच उत्तर काढून सांगायचं. इथे मला छोटं करायचं NaOH. हा 1 molar and 1 normal. Both A and C. Both and C. गुड. हा पुढे ड्रग. ड्रग डिटेक्शन ऑफ ड्रग. TGA. डिटेक्शन ऑफ ड्रग. कुठली टेक्निक वापरली जाते? गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी वापरली जाते का TGA वापरली जाते? Gás liquid chromatography. आता कोणतरी DSC म्हणा. Gas liquid chromatography. नेटवर टाकून बघितलं का? सांगा पटकन. आहे का आपल्याकडे तसं ड्रग वगैरे शब्द दिलेला आहे का? ड्रग नाही पण डिटेक्शन आहे. डिटेक्शन. व्हेरी गुड. कुठलं आलं उत्तर? ऑप्शन नंबर A. हा पुढचं तर 13व. TGA curve gives information regarding stability, purity, percentage. All of above. Decrease in mass of sample with rise in temperature is measured by Thermogravimetric analysis. analysis. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चॅप्टर व्यवस्थित समजला आहे का? डोक्यावरून पळाला? No, ma'am. आता मी नोट्स ते सर्व डायरी मध्ये टाकलेलं आहे. ह्या चॅप्टरच्या PPT चांगल्या आहेत, एकदम चांगल्या आहेत, किंवा बाकीच्या पण चॅप्टरच्या चांगल्या आहेत. त्या सगळ्या चॅप्टरच्या PPT पण टाकते, म्हणजे जरी एखादं तुमचं लेक्चर बुडलेलं असेल तरी तुम्हाला PPTचा रेफरन्स घेता येईल. कारण जे तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहिलेलं आहे ते सगळेच्या सगळे शब्द आपले PPT मधले आहेत. बरोबर आहे की मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस PPT मधलंच बघून लिहायला सांगत असते. मग ते PPT पण डायरी मध्ये टाकल्या जातील. पण पाहिजे असा रिस्पॉन्स नाही. मार्क खूप चांगले नाहीत तुम्हाला. 20 पैकी 20 मार्काची जवळजवळ 80% तरी मुलं पाहिजेत, पण खूप वीक परफॉर्मन्स आहे. नुसत्या पासिंगला काहीही उपयोग नाही. तुम्हाला कोणीच विचारत नाही नुसत्या पासिंगला. हो की नाही? कोण पण पास होते. बाकीच्या पण सब्जेक्ट मध्ये तुम्ही असंच आहेत का? मगाशी मी मार्क बघितले, 20 पैकी 20 मार्क असणारे खूप थोडे मुलं आहेत. काहीतरी 20 का काहीतरी, एवढे कमी काहीच उपयोग नाही. रेग्युलर ऑफलाईन असताना माझ्याकडे 90% मुलं 20 पैकी 20 असली असते. तुम्हाला अगोदर पण सांगितलेलं आहे मी रिझल्ट वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे फक्त लेक्चर अटेंड करणं एवढंच फक्त आपलं काम नाही, तर अभ्यास करणं हे त्याच्यापेक्षा महत्वाचं काम आहे. एक एक मार्क सुद्धा महत्वाचा असतो. ओके, आपण काय करू, एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊयात आणि नेक्स्ट लेक्चर देखील UHV चा आहे. UHV चे सर नाहीत, मी स्वतः लेक्चर घेणार आहे आणि पुढचा चॅप्टर चालू करणार आहे. आणि त्या चॅप्टरचे बेसिक कन्सेप्ट जे आहेत तो चॅप्टर फक्त पहिले लेक्चर व्यवस्थित ऐकलं की व्यवस्थित समजून जातो. पहिलंच लेक्चर महत्वाचं असणार आहे. तर सर्वांनी जेवढे आता मेंबर आहेत 55 तेवढेच मेंबर नेक्स्ट लास्ट लेक्चरला पण असावेत. त्यात मी बेसिक कन्सेप्ट शिकवणार आहे, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला घोकणपट्टी किंवा डबल वाचावं लागत नाही. आर यू गेटिंग? 5 मिनिटाचा म्हणजे आपण बरोबर
आता 2:52 झालेत माझ्याकडे. बरोबर तिथून पुढे 5 मिनिटांनंतर आपण लेक्चर स्टार्ट करूया. तुम्हाला थोडंसं रिलॅक्स वाटेल. ओके, आपण आता थांबूयात.